जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर त्रिजै, सिर दीजै कान ना कीजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मैं हाँ मनदीप सिंह ते इस वेले तुसी वेख रहे हो गर्व पंजाब गुरबाणी चैनल का प्रोग्राम तवारीख गुरु खालसा, जिस दे तहत असी इतिहास के उन्हां पन्नियां नूं वाचण की कोशिश करते हाँ जो शायद हले बिल्कुल अणवाचे ही पे हैं। तो अज असी उस तरीके नाल अपनी लड़ी नूं अगे तोरते हुए अज उन्हां महान शख्सियतां की गल करन जा रहे हाँ जिन्हां ने गुरु साहिबान दे उत्ते अपना सरबंस वार दिता। कहते ने जी कि इस दुनिया दे विच तीन तरीके दे रिश्ते असी एक दूसरे दे नाल निभाउंदे हां। पहला रिश्ता तो सिर्फ लैण दा रिश्ता हुंदा है जो स्वार्थ ते टिकिया हुंदा है। दूजा रिश्ता लैण अते देण दा रिश्ता, ते एक तीजा रिश्ता भी हुंदा है जिस दे विच सिर्फ देना ही हुंदा है, कुर्बान जाना ही हुंदा है। जिवें गुरु दा सिख नाल ते सिख दा गुरु नाल। जे गुरु अपने सिख दे उत्ते अपना सरबंस लुटा सकता है तो सिख भी अपने गुरु दे उत्ते अपना सारा सरबंस वार सकता है। तो अज असी जिन्हां दी गल करन जा रहे हाँ भाई साहब भाई मोती राम मेहरा जी, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे लखते जिगरां दी सेवा करन दे लई अपना सारा सरबंस वार दिता। उन्हां दी असी गल करांगे। उन्हां बाबत गल करन लई अज साडे स्टूडियो दे विच मौजूद हैं पंथ दे उगे कथावाचक भाई साहब भाई नवतेज सिंह जी। सो आओ गलबात का सिलसिला शुरू करिए जी। भाई साहब जी सब तो पहले गुरु फतेह की सांझ पा लीए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी गर्व पंजाब के इस स्टूडियो के विच आप जी का निੱਘਾ स्वागत करते हैं जी। तो तह दिल तो धन्नवादी हाँ कि तुसी सानू समा बख्श के निवाचिया है। सो भाई साहब जी मैं गल करनी चाहांगा कि एक पासे तो असी वेखते हैं कि गंगू है, गंगू बामण जो गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार नाल काफ़ी वरे बहुत साल रहा भी होना। तो एक पासे असी वेखते हैं कि बाबा मोती राम मेहरा जी ने जो शायद कदे रहे भी होने नहीं, शायद उन्होंने कदे संगत करने का मौका नहीं मिलिया होना, क्योंकि इतिहास के विच इजां सुनन दे विच नहीं आया कदे कि बाबा मोती राम मेहरा जी नूं कदे साथ रहने का मौका मिलिया होवे। सो उन्हां दे अंदर ये जज्बा किवें पैदा हो गया कि उन्होंने अपना परिवार, कहते हैं कि उन्हां दा नां ही सिर्फ मोती नहीं सी, उन्हां दा अपना परिवार जो मोतियां तो महंगा परिवार सी वह भी उन्होंने वार दिता गुरु गोबिंद सिंह जी के लखते जिगरां दे उत्ते। ये किवें उन्हां दे अंदर जज्बा पैदा होया कि परिवार पहलां तो सिੱਖੀ नाल जुड़िया होया सी जां किवें सी? भाई मनदीप सिंह जी ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਜੂ ਝਿਉਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ। ਕੇਵਲ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਥਾਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋਣ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਟੋਲਣੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੁਝੇ ਵਡਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪਹਿਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਐ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਦੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਖਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਮ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ, ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਉਹ ਅੰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਸਤਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਸਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਂਗਰੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਇਹ ਲਾਂਗਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਾਂਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਿਆ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਈਓ ਹੀ ਉਹ ਸੁਖੈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਰਹੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਨ ਰਸਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੰਦ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਆਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਢੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਰਵ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਵ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਸੀ, ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੈਦ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜੈਸੀ ਕੋਕੋ ਵੈਸੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਮਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਵਾਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਭਚੰਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਜੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਆ, ਦੋ ਸਰੀਰ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਿਆਣੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਣਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਖਾਣਾ ਗੜਵੇ 'ਚ, ਉਹ ਪੱਲੇ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ એનર્ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸਨ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੀਕਵਿਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੱਲਾ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਮਾ ਲੰਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਇਹ ਗੰਗੂ ਦਾ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਆ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ। ਉਹ ਚਿਖਾ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਗਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਕ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੈਟ ਜਾਂ ਟੌਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਛਿਦਰ ਦੇਖ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਛਿਦਰ ਢਲਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਢਲਿਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਮਚਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਚਿੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਲਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਡਲਾ ਹੀ ਲਊਂਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਸਦੀ। ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹਲੂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਪੀੜਾਂਗਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਕੜ ਕੇ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਪੀੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਸਦਕੀ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਦਕ ਪਰਖ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਠੰਡੀ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਿਰਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੀਵਰ ਬਰਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਸ ਬੰਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲਾਂਗਰੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਾਂਗਰੀ ਏ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਲਾਂਗਰੀ ਏ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਲਾਂਗਰੀ ਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਲਾਂਗਰੀ ਏ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਮਾਇੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤਾਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ 90% ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਜੇ ਮਹਿਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਇਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੱਦ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਝੀਵਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗਰਵ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਰਵ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਿਮਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਨੀ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ, ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ